जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योतिषवाल को स्वागतम। देखंतु मार्गशीर मास गुरुवार आरंभ हो जाइए। माँकर अति प्रिय मासटी और माँकर अति प्रिय मास जेहेतु होइथिबारु तो समस्तंकर अपेक्षा थाए मार्गशीर मासर गुरुवार प्रतिपाल्य करने को समस्ते चेष्टा करथांती। ता सहित यही मार्गशीर मास गुरुवार रे माण बसैबार विधि बा नियम रही। तो माण जदि आप बसौଛନ୍ତି जेकोसी पाले आप माण बसतु कि प्रति थर भी माण बसातु आप जमीती भी माण बसातु। तो माण जदि बसौଛନ୍ତି तार कौन नियम रही। तो किछिटा कथा जानवा को पड़े माण बसैया पूर्व ताहले ये वीडियोटी को निश्चिंत भाव देखंतु। देखंतु फास्ट माण बसैला बेले आमर माणरे बसैया पूर्व माण कम निहाती भाव होता है। तो माण कम आपण केबे करेंगे देखो जेहेतु गुरुवार दिन पूजा अच्छी आपण माण कम बुधवार करें नहले कारण माण कम जो आमर सेर अच्छी तो सेर को धोइबा को पड़े ताकू भल भाव धोइया को पड़े तो ताकू सुखिबा को समय लगे। तेणु आपड़ जब बुधवार कर बेले बेले तो वर्षा दिन जदि आसीथिबो कि खरा जदि न होइतो तो सुखी न पारे। तेणुक आपण सोमवार मध्य करें सोमवार बुधवार शुक्रवार यहपरी बार रे आपण माण काम है करें। तो आपण पारुचंदी जदि बुधवार करंतु नहले सोमवार दिन आपण माण जो सेर अच्छी सेर को आपण धोई पारिबे ताकू भल भाव सुखई मध्य पारिबे। ता सहित माणर धानर काम ठीक अच्छे जो धान बाछिबा कि धान बेंटी करवा कि जेकोसी माणर काम रोचे ताहले आपण बुधवार दिन सारीदेवे। माँकर जो लुगा अच्छी माने पुराणा वर्षर लुगा जेतिकी भी अच्छी आपण बुधवार दिन ही आपण कौन करें से लुगा को मध्य धोई करी भल भाव धोई करी ताकू सुखई पारिबे आउ ताकू तापर दिन पूजारे लगे पारिबे। ता सहित जहाँ भी बासन माने बासन कुसन अच्छी जमती कि पूजार जहाँ भी बासन कुसन रोचे से सब मध्य आपण बुधवार दिन ही सारीदेवे। ता व्यतीत रोचे जे आमे बुधवार दिन आपण घर भलसे धुआ पोछा आउ ता सहित अपरिष्कार जेतिकी भी आपणकर अधुआ बेडसीट है अधुआ कपड़ा है आपणकर पा पोछा है ये सब आप बुधवार दिन धोई पारिबे। ता सहित बुधवार दिन आपण धोई पारिबे। ता व्यतीत आपण कौन करें बुधवार दिन ही आपण सबू जहाँ भी घर पोछा से सबू मध्य आपण सारी पारिबे बुधवार। जेहेतु आमर समय हेउ नहीं आमे जल्दी उठी पारिबा नहीं तो से कारणरू आमे बुधवार दिन ही चिता पकई परिबा। किंतु आपण चाहिए जदि गुरुवार दिन जल्दी उठिकरी मिनिमम गोटे दीटा यही समय उठिकरी आपण झाड़ू करी पोछा करी आपण सज चिता मध्य पकई पारे। बहुत बड़ कि बेसी नहेले भी ठाकुर घर गोटे बाहर माने मुख्य द्वार रे गोटे ता व्यतीत आपणकर रोसई घरे बेडरूम रे बालकोनी रे तो यहीपरि भाव घरर सबू दुआर बंधरे गोटे गोटे चिता मध्य आपण पकई पारिबे गुरुवार दिन। ता व्यतीत आपण जो माने माण बसौଛନ୍ତି कि प्रतिटी गुरुवार मुंड धोई आपण गाधेबे कि नहीं देखंतु आपण मुंड धोई गाधे पारिबे किंतु से दिन गुरुवार दिन आपण मुंड सफा करि पारिबेनी माने मुंडरे शैम्पू लगे मळी छडेई आपण से दिन गाधे पारिबेनी। आपण बुधवार दिन मुंड शैम्पू कर पारिबे मळी छडेई पारिबे गुरुवार दिन खाली आपण मुंडरे पानी देई पारिबे ठीक अछि। मुंडरे पानी 2-3 मग देबे तो मुंड धोई देबे ठीक अछि। तापर होची पूजा ठीक अच्छे। तो पूजा रे जो आपण प्रथम होची कलश स्थापना। तो कलश स्थापना रे आपण जो नड़ियाटी व्यवहार करचंती तो से नड़िया आपण कौन करिवे देखंतु से नड़िया आपण विसर्जन करि परिबे नहले सेमिति रखि परिबे किंतु केबे भी निजे खाइबे नहीं से नड़िया ठीक अच्छे। आपण विसर्जन कर परिबे नहले घरे सेमिति रखि पारे केते जण रखुचंती तो केते जण मध्य विसर्जन कर दउचंती आपण गाडे जहाँ चलची सेमती करिए किंतु भूल करे खाइबे नहीं। तापर रहिला माण धान। तो धान देखंतु सबू धान पूजा रे लागे नहीं बहुत कम धान अच्छी
ଯାହାକି ଲାଗେ ପୂଜାରେ। ଯେମିତିକି ବାସୁମତୀ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ସେଇ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଧାନଟି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା ସରୁ, ତା ସହିତ ଉପର ଟିକେ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳଟି ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୋଇଥିବ। ସେଇ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଧାନ କ'ଣ ହୁଏ, ମାଣରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମାଛ କଣ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଗୁର ବିଞ୍ଚି। ତ ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାଲେ ମାନେ ମାଣରେ ଲାଗେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ତ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଧାନ ଅଛି, ବାସୁମତୀ ଧାନ ଚାଉଳ ବାହାର କରିବା ଧାନ ଥିବ, ସେଇ ଧାନ ଆପଣ ମାଣ ମାନେ ସେରରେ ପସେଇ ମାଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଧାନ ବେଣ୍ଟି ବି ସେଇ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମାନେ ବାସୁମତୀ ଧାନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବେଣ୍ଟିରେ ବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ଶବ୍ଦ କି ଜୋର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ଜୋରରେ ବଜେଇବା ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। କେବଳ ହୁଳହୁଳି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହୁଳହୁଳି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ପାରିବେ। ଶଙ୍ଖ ପୁରୁଷମାନେ ଫୁଙ୍କି ପାରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ମହିଳା ମାନେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୟ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶଙ୍ଖ ଯଦି ଆପଣ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ତ ପୁରୁଷମାନେ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଖୁ, ମୂଳା, କଦଳୀ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ମାନେ ଲାଗିଥିବ, ତ ସେଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ପୂଜା ଶେଷ ପରେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ଆଖୁ, ମୂଳା, କଦଳୀ ଖାଇବେ ସେଦିନ ଆପଣ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଟାକୁ ଯେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ଭୋଗ ଖାଇବା ଦିନ ସେଦିନ ସେମିତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିନ ସାରା ଖାଇବେ। ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପାଳିରେ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 5 ପାଳିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରିବାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଳିରେ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ କରିବାର। ତ ଗୋଟେ ପାଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଖିଚୁଡ଼ି, କାନିକା, ଡାଲମା, ଦହି ଭାତ, କ୍ଷୀରି, ଚିତଉ ପିଠା, ତରଣ, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଚକୁଳି, ଛୁଞ୍ଚି ପିଠା, ବରା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା, କଦଳୀ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଖଟା, ଗଇଁଠା, ଶୁଆଳିଆ ପିଠା, ତା ସହିତ ପଣା ଭୋଗରେ ସେମାନେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଅଦା ଛେଚା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏସବୁ ମିଶାଇ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 5 ପାଳିରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ 5 ପାଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସେମାନେ ଚିତଉ ସହିତ ତରଣ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ତରଣ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମିଶାଇ କରି ଚିତଉ ସହିତ ତରଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଖଜା ମୁଆଁ ସହିତ ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦହି ମାନେ ଦହି ଭାତ ବା ଦହି କଢ଼ି ସହିତ ଗୁଡ଼ର ଭୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ଶୁଆଳିଆ ପିଠା। ଏତିକି ଭୋଗ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ପ୍ରହରର ମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର, ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପଣା ଭୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ତ ପଣା ଭୋଗ ସହିତ ଆପଣ ଫଳମୂଳର ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଆପଣ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ସବୁ ପ୍ରହରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଳି କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ମିଶାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏକାଥରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଆପଣ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ଲାଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ, ସେଟା ଫଳମୂଳ, ଛେନା, କଦଳୀ ମିଶାଇ ପଣା ଭୋଗ ବି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଫଳମୂଳର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମାଣ ବସଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଣ ନ ବସଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମାଣ ନ ବସଉଛନ୍ତି, ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଘରେ ହିଁ ବସଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ପାଳିଏ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବା କଥା କରିପାରିବେ, ତିନି ପ୍ରହରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଆପଣ 3 ପ୍ରହରର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ପାଳିରେ ଯେମିତି ଭୋଗ ଲଗେଇବା କଥା ତ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ପ୍ରତି ପାଳିଲେ, ସବୁ ପାଳିଲେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଗୋଟେ ପାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକାଥରେ ସବୁ କିଛି ବନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଣ ବସୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ନ ମାଣ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ପୂଜା ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ମାଣ ନ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କାରଣ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଦିନ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ନ ଚାହେଁ? ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବି ଧନୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଘର ସଂସାର ପରି ଉଠେ। ତେଣୁ ମାଣ ଯେଉଁମାନେ ବସଉଛନ୍ତି ନ ବସାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।